பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி கண்ணன் பிறந்த தினம். ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் கீதையில் அஞ்ஞான உலகத்தினருக்கு தெரியாத ஞான பிரகாசத்திலேயே ஞானியானவன் எப்போதும் இருக்கிறான் என்கிற அர்த்தத்தில் உலகம் முழுவதும் தூங்கும் காலத்தில் ஞானி விழித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்கிறார். எங்கும் ஒரே இருட்டாக இருக்கும் காலத்தில் ஒரு வெளிச்சம் தோன்றினால் அதை வரவேற்கிறோம். ஒரு பாலைவனத்தின் நடுவில் கொஞ்சம் நிழலும் நீரும் தென்பட்டால் அளவிலா ஆனந்தத்தை தருகிறது. இருண்ட மேகங்களின் மத்தியில் தோன்றும் மின்னல் அதிக பிரகாசத்தோடு விளங்குகிறது. ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா தட்சிணாயனத்தில் ஆவணி மாதத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபக்ஷ அஷ்டமி அன்று நடுநிசியில் பிறந்தான். நமக்கு ஒரு வருஷம், தேவர்களுக்கு ஒரு நாள். நம் உத்தராயணம் அவர்களுக்கு பகல், தட்சிணாயனம் அவர்களுக்கு இரவு. ஆகையால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அவதரித்த காலம் தேவர்களுக்கு இரவு ஆகிறது. இம்மாதிரியே நமக்கு ஒரு மாதம், பித்ருக்களுக்கு ஒரு நாளாகும். நமது சுக்லபக்ஷம் அவர்களுக்கு பகல், கிருஷ்ணபட்சம் இரவு. ஆகையால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிறந்த கிருஷ்ணபட்சம் பித்ருக்களுக்கும் இரவாகிறது. அஷ்டமி பட்சத்தின் நடுவில் வருவதனால் அன்று பித்ருக்களுக்கு நடுநிசியாகும். ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிறந்தது அஷ்டமி அன்று நடுநிசி. இதனால் என்ன ஏற்படுகிறது? ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அவதரித்த காலம் தேவர்கள், பித்ருக்கள், மனிதர்கள் எல்லோருக்கும் நிசி. எல்லா தினசிலும் இருட்டு அதிகமாக இருக்கும் சமயம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பிறந்ததும் இருள் நிறைந்த சிறைச்சாலை. இப்படி ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதார காலத்தில் எல்லாம் இருள்மயமான சூழ்நிலை. அவனுடைய பெயரும் கிருஷ்ணன். கிருஷ்ண என்றால் கருப்பு என்று பொருள். அவனது மேனியும் கருப்பு. இப்படி ஒரே கருப்பான சமயத்தில் தானும் கருப்பாக ஆவிர்பவித்தாலும் அவனே ஞான ஒளி. நல்ல காளமேகங்களிடையே மின்னல் மாதிரி இத்தனை இருட்டுக்கு நடுவே தோன்றிய ஞான ஒளி. ஞான ஒளியானதால் தான் மங்காத பிரகாசமுடையதாய் இன்றும் என்றும் ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அஞ்ஞானத்தால் இருண்டிருக்கும் உலகத்தில்தான் ஞானத்தின் மகிமை அதிகமாக விளங்கும். அப்படியே கிருஷ்ணனின் பெருமை பிரகாசிக்கிறது. அவனுடைய கீதை உலகெங்கும் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அவனுடைய லீலா வினோதங்கள் நிறைந்திருக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் புராண சிரேஷ்டமாக விளங்குகிறது. உடலுக்கு ஒளி அளிப்பது கண், உயிருக்கு ஒளி தருவது ஞானம். உலக உயிர்களுக்கெல்லாம் ஞான ஒளி தருகிற கண்ணாக இருப்பவனே கண்ணன். நம் தென்னாட்டில் அவன் கிருஷ்ணன் மாத்திரமல்லாமல் கண்ணனும் ஆகிவிட்டான். அகக்கண்ணையும் புறக்கண்ணையும் அமிர்தத்தில் மூழ்கடிக்கும் வடிவம் அவனுடையது. நம் காதின் வழியாக வேணுவினால் கீதாமிர்தத்தையும் உபதேசசாரமான கீதாமிர்தத்தையும் உட்செலுத்தி குளிர வைக்கும் அந்த கண்ணனே நம் உலகுக்கு கண். கருப்பினிடையே விளங்கும் ஒளி காட்டும் கண், அந்த ஒளியும் அவன்தான். ஸ்ரீகிருஷ்ணன் ஒரே அவதாரத்தில்
அநேக விதமான லீலைகளை செய்து நடித்திருக்கிறான். மிகவும் சேஷ்டை செய்யும் குழந்தை, பிறகு மாடு மேய்க்கும் பையன், குழலூதி கூத்தாடும் கலைஞன், இவற்றை அனுபவிக்கும் ரசிகன், சாணூரன், முஷ்டிகன் என்ற கம்சனைச் சேர்ந்த மகா மல்லர்களை ஜெயித்த போது மல்யுத்தத்தில் தேர்ந்தவன், நக்னஜித் என்ற ராஜாவின் பெண்ணான சத்யே என்பவளை கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்கு நிபந்தனையாக 7 காளைகளை அடக்க வேண்டும் என்றபோது காளை மாடுகளை அடக்கி காட்டுபவன், ராஜதந்திர நிபுணன், தூது செல்பவன், சாரதி, திரௌபதி போல் தீர்க்க முடியாத கஷ்டத்தில் சிக்கிக் கொண்டவர்களை காக்கும் ஆபத் பாந்தவன், குச்சேலர் போன்ற அநாதர்களை ரட்சிக்கும் பக்தவத்சலன், பீஷ்மருக்கு முக்தியே அளித்தவன், பீஷ்மருக்கு மாத்திரமல்ல தன்னையே கொல்லும்படியான அம்பை பிரயோகித்த வேடனுக்கும் முக்தி கொடுப்பவன், இப்படியெல்லாம் லீலை செய்திருக்கிறான். உலகத்தில் நல்லதும் பொல்லாததுமாக அநேக விதமான மனப்போக்கை உடையவர்களாக ஜீவர்கள் அமைந்திருக்கிறார்கள். வீரனும் சூரனும் திருடனும் ஸ்திரீலோலனும் பேதையும் உழைப்பாழியும் கிழவனும் குழந்தையும் இருமாப்புடையவனும் பரோபகாரியும் மனம் உருகியவனும் கல்நெஞ்சனும் கஞ்சனும் ஊதாரியும் மூடனும் கல்விமானும் யோகியும் ஞானியுமாக பல விதமான மனநிலையை உடையவர்கள் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். இவர்களில் தீய அம்சம் உள்ளவர்களை முற்றிலும் நல்ல அம்சங்களை கொண்ட ஒரு மகாத்மா அல்லது தெய்வ அவதாரத்தால் ஆகர்ஷிக்க முடியாமலே போகலாம். ஒரு திருடனுக்கு இன்னொரு திருடனை பற்றிய கதையே ரசமாயிருக்கும். ஓர் உல்லாச புருஷனுக்கு இன்னொரு உல்லாச புருஷனின் கேளிக்கைகளே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். ஸ்ரீகிருஷ்ணன் நல்லவர்களை மட்டுமின்றி மற்றோரையும் கவர வேண்டும் என்றே ஜார சோர சிகாமணியாக, கபடனாக, மாயனாக, தந்திரசாலியாக எல்லா வேஷமும் போட்டான். பற்பல போக்கு கொண்ட மக்கள் எல்லாரையும் தனது வகை வகைகளான லீலைகளால் தனித்தனியே ஆகர்ஷித்து தன்னுடைய கருணைக்கும் அதன் மூலம் ஞானத்துக்கும் பாத்திரமாக்கி கடைத்தேற வைத்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரமே பரிபூர்ண அவதாரம். சிவராத்திரிக்கும் கிருஷ்ணாஷ்டமிக்கும் இடையே சரியாக 180 நாள் இடைவெளி இருக்கும். ஒன்றிலே ஞான ஜோதியான லிங்கம் உதித்தது. அதுவேதான் இன்னொன்றில் வெளியிலே எல்லாம் கருமையாக வைத்துக் கொண்டாலும் உள்ளே ஞானத்திலும் கருணையிலும் ஜோதியான கண்ணனாக வந்தது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. அபிராம பள்ளியினுடைய புகழை பாடுகின்ற அபிராமி பட்டருடைய அந்தாதியில 5வது பாடலை பார்த்தோம். கருணைக்கடலான அம்பிகையை அவர் சொல்லும் பொழுது அவருடைய செவ்வடி திரு தாமரை பாதங்கள் தன்னுடைய சிரசின் மீது பதிந்தது, சென்னியதே அப்படின்னு முடிச்சார். அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ 2 பாடல்கள் எடுத்துக்க போறோம், 6வது 7வது பாடல்கள். அதுல அவர் என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னு கேட்கிறத நம்ம முதல்ல ஒரு சிறு கருத்தா பார்த்துட்டு அப்புறம் பாடலை நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துடைய தொடர்பையும் நம்ம பார்க்க போறோம். அம்பாளை பார்த்து அவர் சொல்றார், செந்தூரத்தை போல சிவப்பு நிறமாக இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய மேனி, அந்த மேனியானது எப்போதும் பிரகாசமாக இருக்கிறது.
பொன் போல பிரகாசிக்கக்கூடிய உன் மேனி, அதுல உன்னுடைய பாத பங்கஜங்கள் இருக்க, அது அதை விட இன்னும் பிரகாசமா இருக்கு, மெல்லியதாக இருக்கு, தாமரை போல இருக்கு. அந்த தாமரை போன்று உன்னுடைய பாதங்கள் இருக்க, பொற்திருவடி தாமரை இருக்க, அது என்னுடைய தலை மேல வந்து அமர்ந்து இருக்கிறது. என்னுடைய தலையிலே சுப்பிரதிஷ்டிதமாக எப்பொழுதும் நிலையாக கூடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றார். அது மாத்திரம் இல்லையா, சிரசில் அவருடைய பாத கமலங்கள் எப்படி வீற்றிருக்கின்றதோ அதுபோல தன்னுடைய உள்ளத்திலே அம்பாளுடைய மகிமை பொருந்திய திருநாமமானது எப்போதும் நிறைந்து அது இடைவிடாது அந்த அவருடைய தியானத்திலே லயித்திருக்கிறது. அந்த நாமத்திலே அவர் என்றென்றும் லயித்திருக்கிறாராம். அப்படி இடைவிடாது தியானம் செய்வதோடு இல்லாமல் அவர் எப்பொழுதும் அன்னையுடைய அடியார்கள் கூட்டத்திலேயே சேர்ந்து முறை தவறாமல் எவ்வாறு அம்பாளை துதிக்க வேண்டுமோ அவ்வாறே துதி செய்து தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்கம் அப்படியே கழிக்கிறார் சொல்றார். அப்போ என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, எப்போதும் நான் உன்னுடைய திருவடியை தலையில் தாங்கி உன்னையே தியானம் செய்து உன் அடியார்களுடனேயே நான் எப்போதும் கூடியிருந்து குளிர்ந்திருக்கிறேன் இல்லையா, இந்த மேலான பద్ధதியை நான் கடைபிடிக்கிறேன் இல்லையா, இதுதான் உயர்ந்த பద్ధதி ஆகும், இதுதான் முறையாகும், உன்னை தொழுவதற்கு இதுதான் நல்ல முறையாகும். ஆனால் அப்படிப்பட்ட என்னை அடுத்த பாடல்ல சொல்ல போறார். பிரம்மதேவன் என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னு கேட்டா, தயிர்ப்பானையில கிடந்து இப்படியும் அப்படியுமாக உழலுகின்ற மத்தை போல என்னை பிறக்க செய்து பல பிறவிகள் எடுக்க வைத்து அந்த பிறவிகள் எல்லாம் அல்லல் பட வைத்து என்னை இப்படியே உழல வைத்திருக்கிறானே, இது இன்னும் நான் கடை தேராமல் இருக்கிறேனே. மிகுந்த கருணையுள்ள தாயே, உன்னை திருமாலும் பிரம்மனும் ஈஸ்வரனும் உன்னை வணங்குகிறார்களே, தொழுகிறார்களே, தேவர்கள் எல்லாம் போற்றி பணிகிறார்களே, அப்படிப்பட்ட எல்லாராலும் போற்றி துதி செய்யப்படுகின்ற சேவடிகளை, செவ்விய அடிகள் சேவடி, அப்படி சிவந்த பாத மலர்களை உடையவளே, சிந்தூரானன சுந்தரியே, நீ சிவப்பு நிறத்தை உடைய அழகியாக இருப்பவளே, நீ எனக்கு ஏன் ஒரு நல்ல கதியை கொடுக்க கூடாது, தளர்வே இல்லாத ஒரு நல்ல கதியை நீ எனக்கு தரமாட்டாயா? அப்படி உன்னுடைய கருணையான பார்வை என் மீது விழுந்ததானா எனக்கு ஒரு நல்ல கதி கிடைக்குமே. நான் மறுபடியும் மீண்டும் மீண்டும் புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனி ஜட்டரே சயனம்னு ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் வஜகோவிந்தத்தை சொன்ன மாதிரி திருப்பி திருப்பி பறந்து பறந்து அழைந்து இருக்க வேண்டாமே. பட்டணத்தா சொன்ன மாதிரி மாதாவும் உடல் சலித்தாள், வல் வினையேன் கால் சலித்தேன், வேதாவும் கை செலுத்து விட்டான்னு சொன்ன மாதிரி நான் அம்மாவும் எனக்கு நிறைய பிறவி கொடுத்து கொடுத்து சலிச்சு போயிட்டான், பிரம்மதேவனும் படைச்சு கை சலிச்சு போயிட்டான், நானும் பறந்து உழந்து நடந்து நானும் என் உடலும் சலித்து விட்டேன், இப்படி வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் இல்லையா. சிவபுராணத்துல கூட அவர் என்ன சொல்றார், சிவபுராணத்துல வாதவூரார் சொல்றார், புல்லாய் பூடாய் பிழுவாய்ன்னு எத்தனையோ பிறவை, நாயா நரியா மரமா விருட்சமா மிருகங்களாக பறவைகளாக எத்தனை எத்தனை பறவைகள் எடுத்து இன்னும் நான் கடை தேராது இருக்கேனே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அப்பேற்பட்ட ஒரு வாழ்விலிருந்து என்னை கடை தேத்தி எனக்கு தளர்வில்லாத ஒரு நல்ல கதியை நீ கொடுக்க மாட்டியா அப்படின்னு சொல்றார். இப்ப அந்த 2 பாடல்களையும் நம்ம பார்த்து பதம் பதமா அர்த்தத்தையும் பார்த்துட்டு அதுக்கு மேல லலிதா சகஸ்ரநாமத்துடைய தொடர்பையும் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். சென்னியதுன் பொத்திருவடி தாமரை சிந்தையுள்ளே மன்னியது உன் திருமந்திரம் சிந்தூர வண்ண பெண்ணே முன்னியனில் அடியாருடன் கூடி முறை முறையே பன்னியது என்றும் உந்தன் பரமாகம பத்ததியே சென்னியதுன் புகழ் சென்னியதுன் பொத்திருவடி தாமரை சிந்தையுள்ளே மன்னியதுன் திருமந்திரம் சிந்தூர வண்ண பெண்ணே முன்னியனில் அடியாருடன் கூடி முறை முறையே பன்னியது என்றும் உன் பரமாகம பத்ததியே
பன்னியதின்றும் உன் பரமாகம பத்ததியே ததியுருமத்தில் சுழலும் எல் ஆவி தளர்விலதோர் கதியுரு வண்ணம் கருது கண்டாய் ததியுருமத்தில் சுழலும் எல் ஆவி தளர்விலதோர் கதி உரு வண்ணம் கருது கண்டாய் கமலாலயனும் மதியுருவேணி மகிழ்நனுமாலும் வணங்கி கமலாலயனும் மதியுருவேணி மாலும் வணங்கி என்றும் மதியுருவேணி மகிழ்நனுமாலும் வணங்கி என்றும் துதியுரு சேபடியாய் சிந்தூரானன சுந்தரியே துதியுரு சேபடியாய் சிந்தூரானன சுந்தரியே. சென்னியது உன் பொற்திருவடி தாமரை. என்னுடைய தலை மேல வச்சிருக்கிறது உன்னுடைய திருவடி தாமரைகள். சிந்தையுள்ளே மந்தியது உன் திருமந்திரம். என் மனசுக்குள்ள எப்போதும் நினைத்து அதையே நினைந்து உருகி சொல்வது, திருப்பி திருப்பி சொல்றதுதான் மந்திரம். அந்த மந்திரத்தை எத்தனை தடவை திருப்பி திருப்பி மனதுக்குள்ள உதட அசையாம சொல்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அதுக்கு பலன் உண்டுன்னு பெரியவாள்லாம் சொல்ற. அப்படி எப்போதும் உன்னுடைய மகிமை பொருந்தி அந்த மந்திரத்தை என் மனதுக்குள்ளே நினைந்து உருகி உருப்போட்டு வச்சிருக்கேனே. அது மாத்திரம் இல்ல, சிந்தூர வண்ண பெண்ணே, சிவந்த மேனியுடைய அழகான பெண்ணே, முன்னே நின் அடியாருடன் கூடி உன்னுடைய அடியார்கள் பக்தர்கள், உண்மையான பக்தர்கள், உன்னை இடைவிடாது தியானம் செய்கின்ற அந்த பக்தர்களுக்காலே அவர்களோட நான் என்ன பண்றேன், கூடி முறையே பண்ணியது என்றும் முந்தன் பரமாகம பத்ததியே. எப்போதும் நான் தவறாமல் அறிந்து ஆராய்ந்து உன்னுடைய மேலான திருநாமங்களை ஜெபித்து உன் அழகிலே லயித்து உன் அடியாளுடன் கூடி உன்னையே போற்றி துதிப்பாடி எப்போதும் அந்த ஒரு முறையான வழிபாடை நான் கொண்டிருக்கிறேனே, அதுதான் உண்மையான பத்ததியாகும், தான் வழிமுறையாகும் அப்படிங்கிறார். ஆனா அப்படிப்பட்ட எனக்கு இந்த பிரம்மதேவன் இப்படி பிறந்து பிறந்து மாயக்கூடிய ஒரு பிறவியை கொடுத்திருக்கிறானே, அல்லல் பட்டு நான் அழுகிறேனே. எப்படி தயிர் மத்தானது இந்த தயிர் பானைக்குள்ளே இப்படியும் அப்படியும் சுழண்டு அல்லல் படுகிறதோ அது போல நானும் அல்லல் படுகிறேனே அப்படின்னு இந்த பாடல். அடுத்த பாடல்ல கமலாலயனும் தாமரையை தனது இருப்பிடமாக கொண்ட பிரம்மாவும் மதியுருவேணி மகிழனும் சந்திரனை தலையிலே சூடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய உனது கணவனும் மாலும் மகாவிஷ்ணும் வணங்கி என்றும் துதியுரு சேவடியா, எப்போதும் வணங்குகின்ற துதிக்கின்ற போற்றுகின்ற சிவந்த தாமரை போன்ற மலரை போன்ற உள்ள உன்னுடைய பாதங்களை உடையவளே, சிந்தூர ஆனன சுந்தரிய, குங்கும திலகம் அணிந்த நல்ல தாமரை போன்ற மலர்ந்த சிவந்த முகத்தை உடைய அழகியே, ததியுருமத்தில் சுழலும் என் ஆவி, தயிரிலே இடப்பட்ட மத்து போல மாறி மாறி சுழன்று அல்லல் படுகின்ற என் ஆவி, என்னோட உயிரானது தளர்வில்லதோர் கதி உரு வண்ணம், தளர்வில்லாத ஒரு நல்ல கத்தியை அடையும் வண்ணமாக, ஒரு சாயுத்தியத்தை அடையும் வாயாக, உன்னுடைய பதக்கமரங்களை என்றென்றும் அடைந்து நற்கதி பெறும் வழியாக கருது கண்டாய். நீ உனக்கு திருவுள்ளத்தை நீ கொள்ள வேண்டும், எனக்கு நீ அருள் செய்ய வேண்டும், உன் அருளானது எனக்கு என்றென்றும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். இதுல என்னென்ன நம்ம அவர் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலிருந்து இருக்கிறார் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். இவர் கொடுக்கிற ஒரு அல்யூஷன்ல என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, இந்த தயிர் மத்து அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அந்த தயிர் மத்து கடையற்கா தயிர் பானையில போட்டு கயிற்றால் இழுக்கப்பட்டு இடப்புறம் வலப்பக்கமும் சுழண்டு இழுக்கிறா இல்லையா, இந்த பிரபஞ்சம் தான் தயிர் பானை. மத்துங்கிறது தான் நம்முடைய ஜீவன். நல்வினை தீவனை இந்த ரெண்டும் கயிற்றினுடைய இரண்டு நுனிகள். அன்னை அபிராமி தான் தயிர் கடையக்கூடிய அந்த ஆய்ச்சியாக இருக்கிறாள். அவள் என்னைக்கு அதை நிறுத்திடுறாளோ, அந்த பானை என்னைக்கு இல்லாத போறதோ, எப்போ மோர் கடைஞ்சு அதுல இருந்து வெண்ணெய் தனியாக வந்து விடுகிறதோ, அப்ப நமக்கு ஆத்ம ஞானம் பெற்று நம்ம நல்ல கதி அடைஞ்சுடலாம். அது எப்போ, நீ எப்போ எனக்கு அருள் பண்ண போறேன்னு அதுல கேட்கிறார். இதுல வந்திருக்கிற நாமாங்கள் எல்லாம் பார்த்தானாக்க, சிந்தூரானன சுந்தரி,
நெற்றியிலே சிந்தூர பொட்டினால் அலங்கரிக்கப்பட்டவள் என்று 632வது நாமா. சிந்தூரம் அப்படின்னா சிவப்பு குங்குமம் அர்த்தம். இத அணிந்திருக்கா. மிருத்யு மதனி அப்படின்னா பக்தர்களுக்கு மரண பயத்தை போக்கக்கூடியவள். ஏன்னா அம்பாளும் சிவனும் ஒண்ணுதான். சிவன் கால சம்ஹாரமூர்த்தி. சிவனுடைய உடலுடைய பாதியாக இருக்கக்கூடிய அம்பாளானவள் அந்த மரண பயத்தை தானும் போக்குகிறாள். 357வது நாமாவளியில தாபத்ரயாக்னி சந்தக்த சமாக்லாதன சந்திரிகா அப்படின்னு சொல்றார். 3 தாபங்கள். அந்த தாபங்களை எல்லாம் தாபத்திரையன்னு சொல்ற போது அந்த 3 தாபங்கள் அது எதனால வருது அப்படின்னு கேட்டாக்க ஒரு ஆதி பௌதிகம், ஆதி தெய்வீகம் அப்படின்னா ஒரு 3 சொல்வா. எல்லாம் பகவானால கொடுக்கப்படுறது சிலது, நம்முடைய விலைகள்னால கர்மாக்கள்னால வர்றது சிலதுதான் இந்த பஞ்சபூதங்கள் ஆதி பௌதிகம் இந்த பஞ்சபூதங்களால் ஏற்படக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றா. இது எல்லாத்தையும் அம்பாள் நம்மளை காப்பாத்தி வர்றான்னா பஞ்ச பிரம்மாசனஸ்திதா அப்படின்னு சொல்லி 58 நாமாவளி. இது பஞ்ச பிரம்மங்கள் யாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன், ஈசானன், இந்த 4 இதோட சதாசிவன். இவர்களை எல்லாம் அவள் 4 கால்களாகவும் அந்த ஊஞ்சல் பலகையாகவும் வைத்து அதன் மேல் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் அப்படின்னு சொல்ற. இதேதான் சௌந்தர்ய லகரில கூட ஒரு ஸ்லோகம் 8வது ஸ்லோகத்துல இது வருது. சுதா சிந்தோர் மத்தியே சுரபெட்டி விவாடி பரிவர்த்தி என்ற ஸ்லோகத்துல இத பத்தி வருது. 249வது நாமாவளியில பஞ்ச பிரேதாசனாசீனா அப்படின்னு ஒரு பஞ்ச பிரேத்தங்கள் உள்ளான ஆசனங்கள். இங்க பிரேத்தம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்க கூடாது. பிரஇதம் அப்படின்னா பிரேதம், பிரஇதா இருக்கிற இடத்தை விட்டு கிளம்பிட்டா போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு அவ போய் சேரல. இன்னும் அந்த நடுவாந்திரத்துல இருக்கிறதுக்கு பேரு பிரேதா அப்படின்னு பேரு. பிரளய காலத்துல இந்த 4 பேரும் யாரு அப்படின்னு கேட்டா பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன், ஈசானன் எல்லாரும் கிளம்பிடுறா அங்கிருந்து. ஆனா எங்க போய் சேரணும்? பிரளயத்துல லயிக்கணும் பிரம்மத்துல. அது இன்னும் லயிக்கல. அதனால்தான் அவள் தான் பஞ்ச பிரேதாசனாங்கிற. பஞ்ச பிரம்மஸ்வரூபிணி 250வது நாமாவளி. இந்த 5 பிரம்மங்கள் இருக்கு இல்லையா, இந்த 5 பிரம்மங்களுடைய வடிவாகவும் அம்பாளே இருக்கிறாள். சாக்தத்துல அம்பாள் தான் பரபிரம்மம், பரபிரம்மஸ்வரூபிணின்னு சொல்றோம். பஞ்ச பிரேத மஞ்சாதிசாயினின்னு 947வது நாமாவளியிலையும் அதுவே நமக்கு திரும்பி வருது. இப்படிப்பட்ட அம்பாள் பூர்வஜான் பேர் அவளுக்கு. 975வது நாமாவளியில பார்த்தாக்க பூர்வஜா அப்படின்னு பேரு. பூர்வஜான எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி தோன்றியவள் அர்த்தம். எல்லாருக்கும் மூத்தவள். அந்த மூத்தவளாக இருக்கிறதுனால அவளுக்கு பூர்வஜான் பேரு. அப்படிப்பட்ட அன்னையானவள் எல்லோருக்கும் முன் தோன்றியவளாக இருக்கக்கூடியவள், எல்லோருக்கும் கருணை பாலிக்கக்கூடியவளாக இருக்கக்கூடியவள். அப்பேற்பட்ட அம்பாளானவள் நமக்கும் கருணை கொடுத்து அருட்கடலாக இருந்து கொண்டு அருட்பார்வையை பார்த்து நம்மளையும் இந்த மாதிரி அடிக்கடி பிறந்து சலிச்சு மடிந்து கடை தீராம இருக்கும் நிலையிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றி தன் பத கமலங்களை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நாமும் அபிராமி பட்டரை போல் துதிப்போமாக. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பெரியவா காசி யாத்திரையில காசியை முடிச்சுட்டு பல க்ஷேத்திரங்களுக்கு போயிட்டு பாடலிபுத்திரம்ங்கிற பாட்னாக்கு வந்ததை பார்த்தோம். இந்த பாட்னால தான் சங்கர ஜெயந்தி நடந்தது. அப்போ பாபு ராஜேந்திர பிரசாத் அவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவா எல்லாரும் பெரியவாளுக்கு உபச்சாரம் பண்ணி தரிசனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா. அந்த சங்கர ஜெயந்தி செலவு முழுக்கலும் டிகாரிங்கிற சம்ஸ்தான ராஜா பண்ணினர். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து பெரியவா அத்வா, அமாவான் முதலான ராஜ சம்ஸ்தானங்கள்லாம் இருந்தது. அந்த ராஜாக்கள்லாம் உபச்சாரம் பண்ண அங்கங்கெல்லாம் போய் பெரியவா விஜயம் பண்ணி அவளோட பக்திக்கு கட்டுப்பட்டு அவளோட மரியாதையெல்லாம் ஏத்துண்டா. அதுக்கப்புறம் ஹரிஹர்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. ஹரிஹர்ல கண்டகி நதி 2 இடத்துல ஹரிஹர் அப்படிங்கிற இடம் இருக்கு. கர்நாடகால ஒரு இடத்துல ஹரிஹர்னு இருக்கு, இங்கேயும் ஒரு ஹரிஹர் இருக்கு. அதுல கண்டகிங்கிற நதி முதல்லயே பார்த்தோம். இந்த கண்டகிங்கிற நதியில தான் சால கிராமம் கிடைக்க முடியும். இது நேபாளில் உற்பத்தியாகி அப்படி வருது. இங்க கண்டகி ஹரிஹர்ல வருது. அந்த கண்டகி நதியில ஸ்நானம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் புன்புன் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அங்க புன்புனா அப்படின்னு ஒரு நதி. நமது பாரத தேசத்துல எல்லா நதிகளுமே புண்ணிய நதிகள் தான். இது எல்லாமே ஒன்னா கடைசியில என்ன ஆறுது அப்படின்னார்,
யமுனையா இருக்கட்டும், சரையுவா இருக்கட்டும், இந்த கோசியா இருக்கட்டும், கண்டகியா இருக்கட்டும், எல்லா நதிகளுமே ஒன்னா சேர்ந்து கடைசியில வங்காள தேசத்துக்கு வரத்தே கங்கையோட கலந்து அப்புறம் எல்லாம் தன்னோட நாமரூபத்தை இழந்து கங்கையாவே வந்துடுறது, வந்து அது சமுத்திரத்துல கலக்கிறது. ரசமா சொல்ற வழக்கம் உண்டு. யமுனைக்கு ரொம்ப குறை இருந்துதான். என்ன அப்படின்னா, மோட்ச நதியில ஒன்னா இருக்கும். அப்படி இருந்தா கூட கங்கையை பார்த்து ஒரு பொறாமை இருந்துதான். அதாவது ஒரு விளையாட்டா சொல்ற வழக்கம், இந்த ஸ்திரீகளுக்கு ஒருத்தர் அடுத்த இன்னொரு பொம்மநாட்டியை பார்த்தா இருக்குமோ இல்லையோ, அத மாதிரி கங்கையை பார்த்து யமுனைக்கு இருந்துதான். காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த கங்கைக்கு தான் 3 திருமூர்த்திகளோட சம்பந்தமும் இருக்கு. விஷ்ணுவோட பாதத்திலேருந்து வந்தது, பிரம்மாவோட கையில இருந்த தீர்த்தம், பரமேஸ்வரன் சிரசிலேயே வகிச்சுட்டு இருக்கிறது. இந்த திருமூர்த்தி சங்கமும் அதுக்கு இருக்கு, சம்பந்தமும் இருக்கு. நமக்கு அப்படி இல்லையே, வெறும் விஷ்ணு சம்பந்தம் மட்டும்தானே இருக்கு. ஏன்னா கிருஷ்ணாவதாரத்துல முழுக்க முழுக்க இந்த யமுனையில தானே அத்தனை பண்ணினதும் அப்படின்னு அது குறையா இருந்ததுதான். அதனால என்ன பண்ணினாளான்னு, அலகாபாத்ல வந்து பிரயாகையில வந்து இந்த கங்கையோட கலந்து தன்னோட நாம ரூபத்தையும் அழிச்சுண்டு அந்த சிவசம்பந்தம் ஏற்பட்டால்தான், அந்த திருமூர்த்தி சம்பந்தம் இருந்தாதான் நமக்கு பெருமை அப்படின்னு தன்னோட யமுனைங்கிற தன்னோட பேரு உருவத்தையே அழிச்சுன்னு கங்கையாவே மாறிவிட்டா அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அதே மாதிரிதான் சரையுக்கும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த சரையு பார்த்தீங்கன்னா ராமரோட சம்பந்தப்பட்டது, அதுக்கு வெறும் ராமர் சம்பந்தம் மட்டும்தானே இருக்கு, திருமூர்த்தி சம்பந்தம் வேணும்னு அது ஆசைப்பட்டு இங்க வந்துடுத்தான். இந்த பாட்னாக்கு முன்னால் தான் சரையுமும் இந்த கங்கையோடய கலந்துடுறது. இப்படி எல்லா நதிகளுமே இந்த கங்கையோட சம்பந்தப்பட்டு தங்களோட நாமரூபத்தை கரைச்சுண்டு அந்த கங்கைங்கிற பெயரோடயே இருக்கிறதுக்கு காரணம், அந்த கங்கைன்னா அவ்வளவு புனிதம், அவ்வளவு பவித்திரம். அதனாலதான் அப்படி இந்த புன்புனா நதி அதெல்லாம் அதுல ஸ்நானம் பண்ணிட்டா. அப்புறம் பெரியவா 1935 மே மாசம் கயாங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. கயாங்கிறது பீகார்ல உள்ள பெரிய க்ஷேத்திரம். இந்த கயாங்கிறது ஒரு அசுரனோட பேர், கயாசுரன் அப்படின்னு பேரு. இந்த கயாசுரன்கிற அசுரன் என்ன பண்ணான், தபஸ் பண்ணி வரம் வாங்கிட்டான் ஈஸ்வரன்ட்ட. உலகத்திலேயே பவித்திரமானதா என்னோட உடம்பு இருக்கணும், என்னோட தேகம் இருக்கணும் அப்படின்னு. எதுக்காக அப்படி வாங்கினான்னா, உலகத்திலேயே பவித்திரமான ஒரு இடம்னா அதை யாரும் அழிக்க மாட்டா, அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் ஆசைப்படுவாளே வழிய அதை யாரும் அழிக்க மாட்டா. எந்த அஸ்திர சஸ்திரத்தினாலும் ஒரு இடைஞ்சலும் வராது, அதுக்கு முடிவு வராது, ஆபத்து வராதுங்கிறதுனால, அதாவது நான் ஷாகாத இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க அது முடியாதுன்னு ஏதாவது சொல்ல போறாருன்னு இப்படி ஒரு இன்டைரக்டா ஒரு வரம் வாங்கிட்டார், அவரும் கொடுத்துட்டார். ஆனா இந்த அசுராளோட குணம் என்ன அப்படின்னா, அவளுக்கு காரியம் ஆற வரைக்கும் தான் ரொம்ப பவ்யமா இருப்பா. ஆயிடுத்து அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவளை பிடிக்கவே முடியாது. அவளுக்கு நினைச்சது கிடைச்சுடுத்துனா, அவளோட பலம் ஏறிடுத்துனா அப்புறம் பார்க்க முடியாது. இந்த கயாசுரனும் என்ன பண்ணா, வரம் வாங்குறதே ரொம்ப பவ்யமா தபஸ் பண்ணா, எல்லாம் பண்ணினா வரத்தை வாங்கினோன்னு தன்னோட அசுர குணம், அதாவது பிறவி குணம் மாறாது, துஷ்டத்தனம் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான். ஆனா அவனையும் எந்த அஸ்திரத்தினாலேயோ சஸ்திரத்தினாலேயோ கொல்ல முடியல, ஒன்னும் அழிக்க முடியாது. அப்படி ஆயிடுத்து. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எல்லாருக்கும். உடனே எல்லாரும் பிரம்மா உரிச்சு பிரார்த்தனை பண்ண, பிரம்மா நேரம் விஷ்ணுட்ட போனார். அவனை எப்படி அடக்கிறதுன்னு தெரியல, தெரியாத்தனமா வரத்தை கொடுத்தாச்சு, அவனும் அப்படி துஷ்டத்தனம் பண்றான், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. அப்போ உடனே விஷ்ணு சொன்னார், பகவான் நீ ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம், நீ ஒரு யாகம் பண்றதா தீர்மானம் பண்ணிக்கோ, பண்ணிட்டு அவன்கிட்ட போய் சொல்லு, நான் ஒரு யாகம் பண்ண போறேன், அந்த யாகத்தை உலகத்திலேயே பவித்திரமான இடத்துல புனிதமான இடத்துல பண்ணணும்னு இருக்கேன். அதனால உலகத்திலேயே பவித்திரமான புனிதமான இடம் உன்னோட சரீரம் தான், நீ படுத்துக்கோ, உன் மேல யாகம் பண்றேன், யாகம் முடிச்சோடனே நீ அப்புறம் ஏந்துன்னு உன் காரியத்தை பாருன்னு சொல்லு அப்படின்னு. ஆனா லேசில முடிக்காத அந்த யாகத்தை முடிச்சுன்னு ஏந்துனான்னா அப்புறம் அவனை ஏந்திருக்க விட்டு பழையபடி துஷ்டதனம் பண்ணலாம். இது மாதிரி தீர்மானம் பண்ணிட்டு கேட்டோன்னு அவன் உடனே பிரம்மாவே யாகம் பண்றதுக்கு நம்மள கேட்கிறாரு அப்படின்ட்டு உடனே சரின்னு ஒத்துண்டு படுத்துண்டான். நமக்கு உடனே தோணலாம், இதெல்லாம் ஒரு புழுகி நாப்புல இருக்கு, என்ன ஒரு ஆள் படுத்துண்டாக்க அது மேல ஒரு ஒருத்தர் உட்காந்து யாகம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. அதாவது பர்சனாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சரீர வாகெல்லாம் பார்த்தா காலக்கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு. தேக ஆரோக்கியமா இருக்கட்டும், சரீர வாகலையா இருக்கட்டும், ஒண்ணுமே வேண்டாம், அவ்வளவு தூரம்லாம் போக வேண்டாம், புராண இதிகாச காலத்துக்கு எல்லாமே போக வேண்டாம். ஒரு 50-60 வருஷத்துக்கு முன்னால பார்த்தா நம்ம தாத்தாக்கு பாட்டிகளுக்கெல்லாம் இருந்த ஆரோக்கியம் நமக்கு இல்லை, நமக்கு இருக்கிறது நம்ம குழந்தைகளுக்கு இல்லை, அது கீழே குறைஞ்சுட்டே வருது. அதனால நமக்கு இப்போ இருக்கிறத வச்சுட்டு அப்ப அப்படிலாம் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சந்தேகம் வரலாம். ஆனா அப்படிலாம் இருந்திருக்கு. எவ்வளவு பெருசுக்கு அவன் சரீரம் ஒரு ஊர் அளவுக்கு அத்தனை பெருசுக்கு. உடனே அவன் படுத்துனான். அவன் மேல ஏறி வேற யாகத்தை உட்காந்து எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பிச்சா. ஆனா ஒரு ஆள் மேல நெருப்பு முட்டி யாகம் பண்ணா அவன் சும்மா இருப்பணும், இப்படின்னு கையாட்டுறான், காலாட்டுறான், இப்படி திரும்பினான், அப்படி திரும்பினான்.
அது யாகத்துக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்தது. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உடனே விஷ்ணுவை பிரார்த்தனை பண்ண விஷ்ணு வந்தார். அவன்கிட்ட சொன்னார், அப்பா இந்த யாகம் முடிகிற வரைக்கும் நான் காலை வச்சு அழுத்திக்கிறேன், நீ ஆடாதா சங்காத இருக்க, அதுக்கப்புறம் எடுத்துடுறேன் அப்படின்னார். அவனு சரின்னா தூக்கி அவன் மேல காலை வச்சார் விஷ்ணு. தன்னோட பாதத்தை வச்சவர் என்ன பண்ணார், மகாபலிக்கு பண்ணினாப்பல வச்சு அழுத்தினவர் அழுத்தினதாவே இருக்கு. இன்னி வரைக்கும் காலை தூக்கல, அவன் எழுந்திருக்கல. அவர் தூக்கிட்டார்னா அவ்வளவுதான். இவர் விஷ்ணு காலை வச்சு அழுத்தின் இருக்கிறதையே நாம பாக்குறோம். எப்படி அந்த பிரதேசங்கள்லாம் வயலன்ஸ் இருக்கு, எப்படி துஷ்டாளா இருக்கா அப்படின்னு. இன்னும் அவர் காலையும் எடுத்தா என்ன ஆகும்? அப்படி அந்த வச்சிருக்கிறதுனால அந்த விஷ்ணு பாதம், அந்த கயால என்னன்னா வேற ஒன்றும் பெருசா சுவாமி கோவில் கிடையாது, விஷ்ணு பாதத்துக்குன்னே கோவில். அவ தெரிவிக்க அந்த ஜெயில் வார்டன்ட்ட சொல்ல, இந்த ஜெயில் வார்டன்லாம் வெள்ளக்காரா போல இருக்கு. எல்லாரும் அப்புறம் அரசாங்கத்துக்குலாம் சொல்லி ஸ்பெஷல் சாங்ஷன் வாங்கிட்டு எல்லாரையும் அழிச்சுன்னு வந்து தரிசனம் பண்ணினான். அத்தனை பேருக்கும் பெரிவா தரிசனம் கொடுத்து அவளுக்கு எல்லாருக்கும் என்னென்ன பண்ணலாமோ ஆகாரங்கள்லாம் கொடுத்து அவளுக்கெல்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணி எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா இந்த நாடு வெகு விரைவில் சுதந்திரம் அடையணும், எல்லாரும் க்ஷேமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல பெரியவா அவளுக்கெல்லாம் சமாதானம் சொல்லி, கவலைப்படாதீங்க, உங்களோட தியாகம்லாம் ஒரு நாளும் வீண் போகாது, எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல காலம் பிறக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லி அங்க மிட்னாப்பூர்ல இருந்துட்டு அங்கேருந்து கரக்பூர் வந்தா. நடுப்புற பல ஊர்கள், அது வழியா கரக்பூர்ல வந்தா. கரக்பூருக்கு வந்துட்டு நேர டாடா நகருக்கு வந்தா. டாடா நகர்ல ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு பெரியவாளுக்கு. அந்த டாடா நகர்லேருந்து முடிச்சுட்டு மயூர் பஞ்ச் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. மயூர் பஞ்ச் பாரிபாடா அப்படின்னு வந்துட்டு பண்டாரி புக்கூர் அப்படின்னு ஒரு இடம். அந்த இடத்துலதான் வைதரணி அப்படிங்கிற நதி ஓடுறது. அதாவது இந்த பிதிர்காரியம் பண்றதே வைதரணி நதி, வைதரணி இந்த பிதிர்லோகம் வரத்தே வைதரணியை தாண்டி போறா, வைதரணியை தாண்டி போறா அப்படின்னா நமக்கு சாஸ்திரத்துல சொல்றது. அது இந்த பண்டாரி புக்கூர்ல இருக்கு, வைதரணிங்கிற நதி இருக்கு. அந்த வைதரணியில ஸ்நானம் பண்ணி அந்த வைதரணி கோதானம் அப்படின்னு சொல்லுவாளோ இல்லையோ, அந்த வைதரணி கோதானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால வெள்ளியில அதுக்கு பால் கறக்கிற பாத்திரம், அந்த மாட்டுக்கெல்லாம் கொம்புல பூணம் எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப யதோக்தமா பெரியவா அந்த ஊர் பிரதம பண்டார் அவருக்கு பெரியவா வைதரணி கோதானம் பண்ணினா. அந்த ஊர்ல பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துல யாஜிபூர் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த யாஜிபூர் அப்படின்னாலே ஒண்ணும் இல்லை, யாஜிகள் அப்படின்னாலே யாகம் பண்ணினவாளுக்கு பேர் யாஜின்னு பேரு. சோமயாஜி, வாஜபேய யாஜி அப்படின்லாம் சொல்றமே, யஜ்ஞ யாகம் பண்ணினவாளுக்கு பேர் யாஜின்னு பேரு. அவ இருக்கிற ஊர் யாஜிபூர் அப்படின்னு. அதுல ஒரு காலத்துல 100 சோமயாஜிகள் இருந்திருக்கா. அப்படி இருந்ததுனாலேயே அவளுக்கு ராஜாக்கள் தானம் பண்ணினதுனாலே அதுக்கு பேர் யாஜிபூர் அப்படின்னே இருக்கு. அந்த யாஜிபூர்ல வந்து அந்த அக்னிஹோத்திரிகளுக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுத்து அவளோட எல்லாம் பெரியவா ரொம்ப அளவலாவிந்தா. அதுக்கப்புறம் கட்டாக் வழியால புவனேஸ்வருக்கு வந்தா. புவனேஸ்வர்ல சங்கர ஜெயந்தி மகாநதியில ஸ்நானம் பண்ணி, சங்கர ஜெயந்தி 5 நாள் மடத்துல ரொம்ப விமர்சையா நடக்கும், அதை பண்ணினா. அதுக்கு அப்புறம் முகுந்தபூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. முகுந்தபூருக்கு அப்புறம் சாட்சி கோபால் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த சாட்சி கோபால்ங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. இந்த சாட்சி கோபால்ங்கிற அந்த ஊர் பேர் வந்ததுக்கு காரணமே அங்க கிருஷ்ணர் சாட்சி சொன்னதுனால சாட்சி கோபால் அப்படின்னு. அது என்ன அப்படின்னா, காஞ்சிபுரத்துல ஒரு ராஜா இருந்தார். அந்த ராஜாவோட பொண்ணு இந்த ஒரிசால உள்ள ராஜாவோட பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்திருந்தார். அப்படிதான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்தா. அப்போ இந்த காஞ்சிபுரத்துல இருந்த கோபாலன் அங்க சீரா கொடுத்தா. அப்படி காஞ்சிபுரத்துல இருந்த கோபாலன் அங்க ஒரிசாக்கு போனார். அதனால சாட்சி கோபால் அப்படின்னு. சாட்சின்னு எதுக்காக வந்தார்னா, ஒரு வேத வித்து இருந்தார். அவர் காசி யாத்திரை போனார் காஞ்சிபுரத்திலேருந்து. அப்போ கூட தன்னோட சிஷ்யன், தங்கிட்ட படிச்சிருந்த சிஷ்யனை கைங்கிறதுக்கு அழிச்சுன்னு போனார். அவன் அழிச்சுன்னு போறதே அந்த காலத்துல காசி யாத்திரை பண்ணி வருஷக்கணக்காகுமே. அப்படி போற வழியில மத்திய பிரதேசத்துல போறதே அவருக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாத போயிடுத்து. இந்த குழந்தை தான் ரொம்ப கைங்கரியெல்லாம் பண்ணி அவரை உடம்பை தெம்பாக்கி திருப்பி காசி யாத்திரை பண்ணி கங்கா ஸ்நானம் பண்ணி அழிச்சுன்னு தான். அதுக்கு முன்னால துவாரகைக்கு போனார். அவர் ரொம்ப கிருஷ்ண பக்தர். துவாரகைக்கும் போறதே இப்படி உடம்பு சரியில்லாத போயிருக்கிறதே இவன் கைங்கரியம் பண்ணினதுனால அந்த கிருஷ்ணரை பார்த்தோன்னே இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துடுத்து. இவ்வளவு சிரமம் நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம், வழியிலே போயிடுவோம்னு நினைச்சவன் இந்த குழந்தை நம்மள தெம்பாக்கி சிரிப்பி கொண்டு கிருஷ்ணரை தரிசனம் பண்ணி வச்சுட்டானே அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், அந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டு அந்த பையன்கிட்ட சொன்ன, ஒன்னாலதான்ப்பா என்னோட கிருஷ்ணன் தரிசனம் கிடைச்சது, அதனால இப்ப சொல்ற இந்த கிருஷ்ணர் சந்நிதியில சாட்சியா என்னோட பொண்ணை உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு இவர் வாக்கு கொடுத்தார்.
சரின்னு வந்தாச்சு திருப்பி காஞ்சிபுரத்துக்கு. இவ யாத்திரை முடிச்சுன்னு வந்தோடனே இந்த ஊருக்கு வந்தோடனே இப்போ அங்க கிருஷ்ணர் சன்னதியில கொடுத்தது மறந்து போகல அவருக்கு. இப்போ அப்ப ஏதோ உணர்ச்சி வசத்துல சொல்லிட்டார். இங்க வந்தோடனே ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டார். நம்ம பொண்ணமே இவனுக்கு கொடுக்கறதாவது அப்படின்னு. இப்ப தரமாட்டேன்ட்டார். அந்த பையன் கேட்டான், நீங்க அங்கதானே கிருஷ்ண சாட்சியா சொன்னேள் தரேன்னு, இப்ப தரமாட்டேன்னு சொன்னா நீங்களே வாக்கு தவறலாமா அப்படின்லாம் சொல்ல அவர் மாட்டேன்லாம் சொன்னா அவர் சொன்ன, நான் சொன்னேன்னா அதெல்லாம் அந்த கிருஷ்ணர் வந்து சாட்சி சொல்லட்டும்ட்டார். உடனே ராஜாட்ட கேஸ் போச்சு. கேஸ் போனாக்க கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லட்டும், கிருஷ்ணர் சாட்சி சொன்னாங்கிற அவர் வந்து சொன்னா நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு விட்டார். உடனே இந்த பையன் என்ன பண்ணா, நேரு திருப்பி போயிட்டான். போய் வடதேசத்துல போய் அந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண, எனக்கு அந்த பொண்ணு வேணுங்கிறதுக்காக இல்ல, என்னோட குருநாதர் சத்தியசந்தர் அவர் என்னமோ தெரியல அஜ்ஞானத்துல இப்போ இங்க வாக்க கொடுத்துட்டு உன் சன்னதியில வாக்க கொடுத்துட்டு இவர் மாட்டேன்னு மாத்தி பேசுற, அதனால அவருக்கு தோஷம் வந்துடக்கூடாது, அவர் சத்தியத்திலேருந்து மீறப்படாது, அதனால அவருக்கு ஒரு தண்டனை வந்துடக்கூடாது, உன்னோட கோபத்துக்கு ஆளாயிடப்படாது, அதனால நீ வந்து ராஜசபையில சாட்சி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல கிருஷ்ணர் சொன்ன, நான் உன்னோட வரேன், ஆனா நீ திரும்பி பார்த்தாக்கா அங்க நின்னுடுவேன். பகவத் பாதாளுக்கு சாரதை சொன்னாப்பில் போல இருக்கு, எங்க திரும்பி பார்க்கறே அங்க நின்னுடுவேன் அப்படின்னு. அதனால இந்த பையனும் நேர கண்ணை மூடிட்டு பிசாத வரான். சுவாமி வர்றது பின்னால அவனுக்கு சத்தம் கேட்கறது. இந்த காஞ்சிபுரம் எல்லை வந்தான். எல்லை வந்தோன்னு அந்த கியூரியாசிட்டி என்னன்னா, இத்தனை நாள் நடந்து வந்திருக்கான் இல்லையா, பகவானை கூட அழிச்சுன்னு வந்திருக்கான். அழிச்சுன்னு வந்தோடனே அப்பா அழிச்சுன்னு வந்துட்டோம், அவர் வந்து சாட்சி சொல்ல போற, எல்லாம் நல்லபடியா நடக்க போறது அப்படிங்கிற சந்தோஷத்துல திரும்பி பார்த்தா அங்கேயே நின்னுட்டார். எல்லை வரைக்கும் வந்தவர் ராஜாவோட அரண்மனைக்கு போகாத, ஊருக்குள்ள வர முடியாத அங்கேயே நின்னுட்டார். அப்படி சாட்சி கோபால் அங்கேயே சிலையா நின்றுட்டார். அப்புறம் இந்த குழந்தை போய் சொல்ல, உடனே ராஜா என்ன திடீர்னு ராத்திரியில ஒரு சிலை மலைச்சிருந்துன்னா எல்லாரும் வந்து பார்க்க மாட்டாள, உடனே ராஜா வந்து பார்க்க அப்படி சிலையா இருந்த சுவாமியா, ஆமா ஆமா அவர் எதற்கு தான் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி, இப்ப கிருஷ்ணரை பார்த்தோன்னு இவருக்கு இந்த வைதிகருக்கு பழையபடி மனசு மாறி எடுத்தோம். ஆமா ஆமா நான் சொன்னேன், நான் இப்ப வார்த்தையை மாத்தி பேசின தப்பு தான், இந்த குழந்தை ஒன்னையே கட்டி இழுத்துன்னு வந்துட்டானா இவ பிள்ளை விட ஒரு பெரிய பக்தன் வேற யாரும் இருக்க முடியாது, அதனால இவனுக்கே கொடுக்குறேன்னு குழந்தைய கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார். அப்படி இந்த பையனுக்காக வந்து சாட்சி சொன்னதுனாலே அவருக்கு சாட்சி கோபாலன்னு பேரு. அன்னியிலேருந்து காஞ்சிபுரத்துல இருந்தார். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஒரிசால இருக்கிற ராஜா தன்னோட பிள்ளைக்கு இந்த காஞ்சிபுரத்து ராஜாவோட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க, அவர் கிருஷ்ண பக்தனா இருந்ததுனால இந்த ராஜா கேட்டார், எனக்கு ஒரு சீரும் கொடுக்க வேண்டாம், இந்த கிருஷ்ணரை மட்டும் கொடு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் தான் ஒரிசால போச்சு. அது இந்த புரிங்கிற ஜெகநாத கஷேத்திரத்துக்கு பக்கத்திலே இருக்கிறதுனால அந்த ஊருக்கு பேரே சாட்சி கோபால் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த கதையெல்லாம் சொல்லி பெரியவா காஞ்சிபுரத்திலேருந்து இவர் ஒரிசாக்கு வந்தவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி காஞ்சிபுரத்திலேருந்து வந்து பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு புரிங்கிற ஜெகநாதபுரிக்கு போனா, அங்கதான் ஆதிசங்கர் பகவத் பாதாள ஸ்தாபிதம் பண்ணின கிழக்கு திக்குல இருக்கிற பீடம். அந்த பீடத்துல போய் பெரியவா ஜெகநாதரை தரிசனம் பண்ற, புரி ஜெகநாதர். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். காருண்யத்து இரங்கல் தரிக்கிலேன் காய வாழ்க்கை சங்கரா போற்றி வான விருத்தனே போற்றி எங்கள் விடலையே போற்றி ஒப்பில் ஒருத்தனே போற்றி உம்பரு தம்பிரான் போற்றி தில்லை நிறுத்தனே போற்றி எங்கள் நின்மலா போற்றி
போற்றி போற்றி. போற்றி ஓம் நமச்சிவாய. புயங்கனே மயங்குகின்றேன். போற்றி ஓம் நமச்சிவாய. புகலிடம் பிறிதொன்றில்லை. போற்றி ஓம் நமச்சிவாய. புறம் எனைப் போக்கல் கண்டாய். போற்றி ஓம் நமச்சிவாய. சயசய போற்றி போற்றி. போற்றியன் போலும் பொய்யர் தம்மை ஆட்கொள்ளும் வள்ளல். போற்றியன் போலும் பொய்யர் தம்மை ஆட்கொள்ளும் வள்ளல். போற்றி நின் பாதம் போற்றி நாதனே போற்றி போற்றி. போற்றி நின் கருணை வெள்ள புதுமது புவனம் நீர்த்தி. காற்று இயமானன் வானம் இருசுடர் கடவுளானே. கடவுளே போற்றி. என்னை கண்டுகொண்டு அருளு போற்றி. விடவுளே உருக்கி என்னை ஆண்டிட வேண்டும் போற்றி. உடல் இது களைந்திட்டு ஒல்லை உம்பர் தந்தருளு போற்றி. சடையுளே கங்கை வைத்த சங்கரா சங்கரா போற்றி போற்றி. சங்கரா போற்றி. மற்றொரு சரணிலேன் போற்றி. கோலப் பொங்கரா அல்குல் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கரியவாட்கண். வெண்ணகைக் கரிய வாட்கண் மங்கையோர் பங்க போற்றி. மால் விடை ஊர்தி போற்றி. இங்கு இவ்வாழ்வு ஆற்றகில்லேன் எம்பிரான் இழித்திட்டேனே. இழித்தனன் என்னை இழித்தனன் என்னை யானே எம்பிரான்
போற்றி போற்றி பழித்திலேன் உன்னை என்னை ஆளுடை பாதம் போற்றி இழித்தனன் என்னை யானே எம்பிரான் போற்றி போற்றி பழித்திலேன் உன்னை என்னை ஆளுடை பாதம் போற்றி பிழைத்தவை பொறுக்கையெல்லாம் பெரியவர் கடமை பிழைத்தவை பொறுக்கையெல்லாம் பெரியவர் கடமை போற்றி ஒழித்திடு வாழ்வு போற்றி உம்ப நாட்டு எம்பிரானே எம்பிரான் போற்றி வானத்தவரவர் ஏறு போற்றி கும்பராறு மருங்குல் மங்கை கூற வெண்ணீர போற்றி செம்பிரான் போற்றி தில்லை திருச்சிற்றம்பலவ போற்றி உம்பரா போற்றி என்னை ஆளுடை ஒருவ போற்றி ஒருவனே போற்றி ஒப்பில் அப்பனே போற்றி வானோர் குருவனே போற்றி எங்கள் கோமளக் கொழுந்து போற்றி வருக என்று என்னை நின்பால் வாங்கிட வேண்டும் போற்றி தருக நின் பாதம் தருக நின் பாதம் போற்றி தமியனேன் தனிமை தீர்த்தே தீர்ந்த அன்பாய அன்பர்க்கு அவரினும் அன்ப போற்றி பேர்ந்தும் என் பொய்மை ஆட்கொண்டு அருளிடும் பெருமை போற்றி வார்ந்த நஞ்சையின்று வானோர்க்கு அமுதம் ஈ வள்ளல் போற்றி ஆர்ந்தனின் பாதம் நாயேற்கு அருளிட வேண்டும் போற்றி போற்றி இப்புவனம் நீர் தீ காலொடு வானமானாய் போற்றி இப்புவனம் நீர் தீக்காலொடு வானமானாய் போற்றிய உயிர்க்கும் தோற்றம் ஆகினி தோற்றம் இல்லாய் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈராயிரின்மையானாய் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈராய் ஈரின்மையானாய் போற்றி ஐம்புலன்கள் நின்னை புணர்க்கிலா புணர்க்கையானே
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி கண் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.